सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खबर जो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। इस खास पेशकश दे विच असीं रोजाना के आधार पर नज़र पाउंदे हाँ उन्हां खबरां ते जो खास तौर पर दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने। सो शुरू करते हैं साडा अज दा ये सफ़र। गल पाकिस्तान की जो अपन नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। मुड़ तो पाकिस्तान ने भारतीय खेतर च ड्रोन भेजन की नापाक कोशिश की है। गुरदासपुर ते पठानकोट च भारतीय सरहद ते ये ड्रोन देखे गए हैं जिन्होंने फायरिंग करके BSF वालों वापस भजन लई मजबूर कर दिता गया। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। सरहद ते पाकिस्तान की नापाक हरकत। ना पाकिस्तान ने मुड़ तो भेजे ड्रोन। अतवादियों की पनाहगार शांति के दुश्मन ना पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। कदे LOC ते गोलीबारी तां कदे सरहद ते ड्रोन। हर बार पाकिस्तान के नापाक इरादियां नूं साडी फौज मिट्टी च मिला दिंदी है। इस बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत नूं अंजाम दिंदिआं सरहद पार तो पठानकोट ते गुरदासपुर दे विच ड्रोन भेजे जिन्हां नूं वेखदे ही BSF जवानां ने गोलियां चलाईआं। पाकिस्तान ड्रोन वापस भज्जण दे लई मजबूर हो गए। इस पूरी घटना तो बाद इलाके च सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बेसिकली साडी जिहड़ी पंजाब पुलिस BSF के नाल कोआर्डीनेशन करके साडा बॉर्डर एरिया सेंसिटिव होने करके असीं इन्हां नूं सर्च ऑपरेशन करते रहने आ तां जो कोई सस्पैक्टेड एक्टिविटीज़ ना होए। इस दौरान कड़ी तहत जिहड़ा अज असीं जिहड़ा अपना एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं बॉर्डर एरिया दे नाल। एक्टिविटीज़ नोटिस हुंदियां रहिंदियां ने उन्हां दे लई इसे करके असीं जिहड़ी है राय बगाए अपने जिहड़े हैगे सर्च ऑपरेशनस जिहड़े चलदे ने। दरअसल पाकिस्तान वाले पासियों ड्रोन गुरदासपुर सेक्टर दे BOP बोहड़ बडाला दे विच नजर आया। BSF दी 99 बटालियन ने ड्रोन दे उत्ते फायरिंग की। BOP कांसी बर्मन तो भी भारतीय सरहद अंदर दाखिल होने की ड्रोन ने कोशिश की, जिथे BSF दी 121 बटालियन ने फायरिंग करके उसनूं भजा दिता। गुरदासपुर की तरह ही पठानकोट के बिमाल सेक्टर दे विच देर रात पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल नजर आई। BSF जवानों ने करीब 4 तो 5 राउंड फायर किए, जिस तो बाद तड़के 4 बजे तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रोनों के जरिए पाकिस्तान तो नशा हथियार ते गोला बारूद भेजा जा रहा है। लगातार बढ़ रही इन हरकतों को लैके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात भी की सी। उन्होंने गृह मंत्री नूं सरहद ते सुरक्षा होर पुख्ता करने की अपील की सी। पठानकोट तो सुखजिंदर कुमार, गुरदासपुर तो बिशंबर बिट्टू, न्यूज़ 18 पंजाब। गुलाबी सुंडी ने नरमे की फसल नूं पूरी तरह बर्बाद कर दिता है। किसान सरकार तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2 दिनों तो खजाना मंत्री मनप्रीत बादल की कोठी घेरी हुई है और इस विचाले खेतीबाड़ी मंत्री हले गिरदावरी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसानों नूं मुआवजा कदों ते किन्ना दिता जाएगा। अमेरिकन सुंडी तो बाद नरमे की फसल नूं चिंबड़ी गुलाबी सुंडी ने खेतां दी खेत तबाह कर दिते ने। पंजाब के कई जिलों च किलियां दे किले खड़ी फसल पूरी तरह नाल खत्म हो गई है। किसान परेशान ने। मुनाफे की गल तां दूर किसानां दी लागत तक नहीं निकल पा रही। अगे किसानां ने हुण सरकार तो मुआवजा नहीं मिलण कारण मोर्चा खोल दिता है। पिछले 2 दिनों तो खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के घर के बाहर बैठे किसान सरकार तो मुआवजा मंग रहे हैं। एक महीने दे विच सारे दा सारा नरमा सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿੰਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 30000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਰਮਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਦਾਵਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਡਿੱਕੀ ਜਾਣ ਲੋ। ਹਫਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਟਮੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਵਾਰਮ ਪੇਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਗਹਿਮੋ ਗਹਿਮੀ ਹੋਈਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਗਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 2 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਚ ਬਣੇ ਕਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗਗਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੁਣ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਚ ਬਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਸ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਪ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸकी ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਸ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਦੀ ਰਬੜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲ? ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 10-12 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 mm ਤੱਕ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਪ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਪਰ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਾਕੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ? ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੋਕ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।